اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور اس کے دائیں بائیں کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ شامجو کو دیکھ کر بستی کے چند برگزیدہ اور سربراہ لوگوں نے جنہیں شامجو کی قربت بھی حاصل تھی ان کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن شامجو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ میں تم لوگوں کی بات بھی سنوں گا اور ضرور سنوں گا، اس نے کہا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس مجرم کو عبرتناک سزا دینی ہے جس نے گزشتہ رات میرے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، یہ شخص سخت سزا کا مستحق ہے۔ میں نے اور میرے باپ نے اسے اس بستی میں پناہ دی، اسے رہنے کے لیے مقام دیا اور کام کرنے کے لیے زمین فراہم کی، لیکن اس ناہنجار نے میری عنایتوں کا بدلہ یوں چکایا کہ اس نے میرے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ ساری بستی والے عمر بھر یاد رکھیں گے۔ اس پر ماشا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر شامجو کے سامنے کھڑا گیا۔ سردار شامجو، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں نے اندازہ لگایا پروفیسر کہ اس کی آواز خوف کی بجائے غصے کی وجہ سے زیادہ لرز رہی تھی۔ اگر سزا دینا ہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو سزا کا مستحق پہلے میں ہوں، کیونکہ تم نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے میری بیٹی زودا کو طلب کیا تھا اور میں نے اسے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی دوبارہ تمہارے سپاہیوں نے فیروز پر حملہ کیا، جبکہ تمہارے حکم کے مطابق وہ فیروز کی بیوی آرینا کو لینے آئے تھے۔ حملہ کرنے میں پہل انہوں نے کی تھی، نہ کہ فیروز نے، کیونکہ اس نے آرینا کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم لوگوں پر سراسر ظلم کر رہے ہو شامجو، تمہیں اپنے رویے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ مجھے تمہاری نصیحتوں کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے بزرگ ماشا، شامجو نے نخوت سے کہا۔ میں تم سب کی باتیں سنوں گا اور تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ سردار کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح بات کی جاتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں فیروز کو سزا دینے کے بعد ہوں گی۔ اس وقت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں آتش انتقام میں کھول رہا ہوں۔ فیروز نے میری توہین کی ہے، اس نے میری اقتدار کو للکارا ہے، میں اس کے لیے سزائے موت کا حکم دیتا ہوں، اور یہ موت بھی کوئی آسان موت نہیں ہوگی۔ میں اسے دردناک موت سے مارنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شامجو چند لمحوں کے لیے رکا، اس نے اپنے چاروں طرف نظریں دھڑائیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ موجود تھے اور مسلح سپاہیوں کے دستے انہیں روکے ہوئے کھڑے تھے۔ اسے مضبوط رسیوں کے ذریعے ایک بھاری بھرکم درخت کے تنے سے خوب اچھی طرح کس کر باندھ دیا جائے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس کے بعد میرے مخصوص خونی شکاری کتوں کے لشکر کو اس پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ آن کی آن میں اس کی ٹکا بوٹی کا ڈالیں گے اور اسی لمحے اسے پتہ چلے گا کہ سردار شامجو کی حکم عدولی کرنا اور اس کے سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شامجو کے اس اعلان سے چاروں طرف سناٹا پھیل گیا تھا پروفیسر۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، فضا میں صرف ہوا کی سرسراہٹ کی آواز گونج رہی تھی اور سارے لوگ دم بخود تھے۔ آخر بستی کے چند برگزیدہ آدمیوں نے ہمت کی اور وہ شامجو کی طرف بڑھے۔ سردار شامجو، ان میں سے ایک نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، شامجو نے سختی سے اسے روک دیا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم لوگوں سے میری جو بھی گفتگو ہوگی وہ فیروز کی موت کے بعد ہی ہوگی۔ فیروز کی موت کا فیصلہ اٹل ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں نے کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی حماقت کی تو میں مزاحمت کرنے والوں کا بے دریغ قتل عام شروع کرا دوں گا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ میرے پاس مضبوط اور مسلح سپاہیوں کی تعداد کافی موجود ہے۔ شامجو کی اس دھمکی کے بعد لوگوں کے آگے بڑھنے والے قدم رک گئے تھے اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کوئی گڑبڑ یا خون خرابے کی نوبت نہ آ جائے، چنانچہ میں نے پیچھے پلٹ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے بستی کے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، سردار شامجو جو کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو نہ الجھائیں۔ یہ معاملہ میرے اور شامجو کے درمیان ہے، اگر وہ مجھے قتل کر سکتا ہے تو ضرور کر دے، اس میں کسی فکر یا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اپنے معاملات سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ آپ لوگ از راہ کرم اس قصے سے دور رہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ میری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ پھر انہوں نے اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی اور خاموش ہو گئے۔ حکم کی تعمیل میں جلدی کی جائے۔
शामजू ने कड़क कर कहा और इसके साथ ही बहुत से सिपाही मेरी तरफ बढ़े। मैंने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था और किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की, और सिपाहियों की एक जमीयत मुझे एक बड़े दरख्त की तरफ ले चली जिसका इंतखाब गालिबन पहले ही किया जा चुका था। शामजू खुद इन सिपाहियों के साथ साथ आ रहा था कि वो मेरी इबरतनाक सजा के अंजाम को अपनी आंखों से देखना चाहता था। सिपाहियों ने मुझे दरख्त के तने के साथ मिलाकर खड़ा कर दिया और फिर बहुत मोटी मोटी रस्सियों से मुझे दरख्त से बांध दिया गया। ये रस्सियां इतनी मोटी और मजबूत थीं कि इंसान तो दरकिनार कोई बैल या घोड़ा भी शायद इन्हें तोड़ नहीं सकता था। बस्ती के सारे लोग खौफ और दहशत के आलम में ये मंजर देख रहे थे। शामजू के चेहरे पर एक जालिमाना और सफाकाना मुस्कुराहट थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो रोजे अव्वल ही से मुझसे नफरत करता था और उसकी नजर आरीना पर थी। आरीना ही की खातिर मुझे खत्म करवाना चाहता था और अब उसने अपनी हरकतों से यह मौका हासिल कर लिया था। रस्सियों से अच्छी तरह मुझे जकड़ देने के बाद शामजू ने फातिहाना नजरों से मेरी जानिब देखा। वो अपनी इस कामयाबी पर बड़ा खुश नजर आ रहा था। फिर उसने कुछ सिपाहियों को इशारा करके कहा, अब तुम लोग जाओ, शिकारी कुत्तों को लेकर आओ, ख्याल रहे कि इनकी जंजीरों को मजबूती से पकड़े रहना। शामजू के इस हुक्म से मजमे में भनभनाहट की आवाजें गूंज उठीं। कुछ सिपाही फौरन ही उसके हुक्म की तामील में एक जानिब रवाना हो गए थे। इनकी वापसी से पहले मुझे बहरहाल अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेनी थी। मैंने एक बार जोर लगाया और उसके साथ ही मजबूत रस्सियों की बंदिशें ढीली पड़नी शुरू हो गई। दूसरे झटके में कई रस्सियां टूट गईं और इससे अगले झटके में मैं आजाद था। लोगों की जुबानों से हैरत के मारे चीखें निकल गई थी। ये क्या हो गया? शामजू अपनी आवाज की पूरी कुव्वत से दौड़ा। कैसे आजाद हो गया? इसकी रस्सियां कैसे टूट गईं? सिपाहियों इसे फौरन हलाक कर दो, ये बच कर जाने ना पाए। और उसके साथ ही चारों तरफ से सिपाही मुझ पर टूट पड़े। तलवारें मेरे जिस्म पर बरसने लगीं। मैंने लपक कर एक सिपाही के हाथ से तलवार छीन ली और उन पर टूट पड़ा। शामजू और सारे लोग सख्त हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। एक तन्हा आदमी इतने बहुत सारे आदमियों का मुकाबला कर रहा था और इन्हें बेदुरेग कत्ल कर रहा था। मैं इन सिपाहियों को हलाक नहीं करना चाहता था, बल्कि मेरा असल हदफ शामजू था। मैं जालिम और बेरहम इंसान को सजा देना चाहता था। इस असना में वो सिपाही भी वापस आ गए जो शिकारी कुत्तों को लेने गए थे। इनके साथ भेड़ियों जैसे कद्दो कामत के खौफनाक कुत्ते थे जो मजबूत जंजीरों से बंधे हुए थे और जिन्हें वो सिपाही बामुश्किल खींच कर ला रहे थे। इन लोगों की आंखों ने एक बिल्कुल नया ही मंजर देखा और वो हवास बाख्ता हो गए। वो जब यहां से रवाना हुए थे तो मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, और जब वो कुत्तों को लेकर आए थे तो मैं आजाद था और दूसरे सिपाहियों के साथ नाबुर्द आजमा था। इन सिपाहियों ने फौरन इन खूनी कुत्तों को मेरी तरफ छोड़ दिया और वो अपने खूनी जबड़े खोले मेरी तरफ लपके। मेरे करीब आने से पहले ही वो सारे के सारे मौत के घाट उतारे जा चुके थे। मेरी तलवार जो इंसानी खून से तरबतर थी अब कुत्तों के खून से भी आलूदा हो गई। अपने सिपाहियों के बेतहाशा कत्ल और खूनी कुत्तों की हलाकत ने शामजू के हवास मुअत्तल कर दिए। वो ये देख रहा था कि उसके सिपाही खौफजदा होकर मेरे पीछे पड़ने की बजाय मुझसे दूर हट रहे थे और अब वो मेरे मुकाबले में आने से कतरा रहे थे। इस सूरत-ए-हाल ने इसे खासा परेशान कर दिया था। जहां तक बस्ती के लोगों का ताल्लुक था तो वो तो खड़े दूर तमाशा देख रहे थे और इनमें से कोई भी शामजू के सिपाहियों की मदद के लिए आने पर तैयार नजर नहीं आता था। इनके चेहरों से हैरत के अलावा मुसर्रत के जज्बात भी आया थे। गोया वो दिल ही दिल में इस बात पर खुश हो रहे थे कि मैं शामजू के आदमियों को नीचा दिखा रहा हूं। आखिर मैंने जल्दी से इस खेल को खत्म कर देने का फैसला कर लिया। मैं सिपाहियों की सफों को चीरता हुआ सीधा शामजू की तरफ बढ़ने लगा। मेरे आगे बढ़ने के साथ साथ सिपाही खुद ही मेरा रास्ता छोड़ते जा रहे थे। शामजू ने महसूस कर लिया कि मैं उसकी जानिब पेश कदमी कर रहा हूं। उसने पसपाई इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे उसका मौका नहीं दिया और जल्दी से लपक कर उसे बाजू से जकड़ लिया। शामजू ने खुद को मेरे बाजू की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि उसे इसमें कहां कामयाबी हासिल हो सकती थी। मैं उसे पकड़कर खींचता हुआ बस्ती के लोगों के सामने लाया जो कुछ फासले पर खड़े हुए ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। शामजू के सिपाहियों ने कोई मुजाहमत नहीं की। इनके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके थे। लोगो, ये है तुम्हारा सरदार, इसे मैं पकड़ कर तुम्हारे सामने लाया हूं, मैंने चिल्ला कर कहा। अब मैं खुद इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। इसे सजा देना या ना देना तुम्हारा हक है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि जहां तक मेरे अपने मामले का ताल्लुक है तो मैं इसे खुद निमट लूंगा, और तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया कि मैं इससे निमट चुका हूं। इसने जो मेरे साथ ज्यादती की थी इसकी सजा मैं इसे दे सकता हूं, लेकिन असल सजा वो होगी जो तुम लोग इसे देना चाहोगे, और अगर चाहो तो इसे माफ कर सकते हो और चाहो तो इसे सजा दे सकते हो। अब फैसला करना तुम्हारा काम है। यह शख्स हरगिज मुआफी के काबिल नहीं है।
مجمع میں سے کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، جن میں سب سے تیز آواز ماشا کی تھی۔ ایک ظالم اور جابر انسان ہے۔ ماشا اب مجمع میں سے نکل کر سب سے آگے آ گیا تھا اور مجمع سے مخاطب ہو کر بولا، لوگوں میں تمہیں ساری بات بتا چکا ہوں۔ اس بدنیت اور بد طبیعت انسان نے میری بیٹی کی بے حرمتی کرنی چاہی تھی۔ اس کے بعد یہ فیروز کی بیوی کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا، اور پھر یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پہنچتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کے ذریعے صاف صاف کہلوا دیا تھا کہ وہ بستی کی تمام عورتوں پر اپنا حق رکھتا ہے اور اپنے اس حق کو وہ استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ اب تم ہی لوگ بتاؤ کہ کیا ایسا شخص بستی کا سردار بننے کا اہل ہے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے اس منصب پر فائز رہنے دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، یہ سردار رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ننگے اسلاف ہے بلکہ یہ پوری بستی کے لیے بھی ایک ناپاک وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، اور اس کے غلیظ وجود سے بستی کو جتنی جلدی پاک کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایسے شخص کو بستی کا سردار بننے کا تو کجا زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور برگزیدہ شخص نے کہا، جس کا شمار اس سے پہلے شامجو کے مقربین میں ہوتا تھا، غرض یہ کہ زیادہ تر لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ شامجو کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس بات کا فیصلہ بستی والوں پر چھوڑ دیا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ شامجو نے اپنے آپ کو موت کے نرغے میں پھنستے ہوئے دیکھ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایک عام اور نیک انسان کی طرح زندگی گزاروں گا۔ میں تم سب لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے رحم کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری بخشی کر دی جائے تو میں سرداری سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں اور بستی کے محض ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار دوں گا۔ اس کی درخواست پر غور کر لو۔ میں نے بستی والوں کو مشورہ دیا، اسے قتل کر دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو لمحے کا کام ہے، لیکن اگر درگزر کے ذریعے ایک خراب آدمی کو اچھا بنایا جا سکے تو میرے خیال میں اس کا موقع دینا چاہیے۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، میرا فرض تھا تم لوگوں کو کہنا۔ فیروز ٹھیک کہتا ہے، ایک شخص نے بآواز بلند کہا، اگر شامجو سرداری سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے تو ہمیں اسے ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ کوئی ناقابل برداشت حرکت کرے تو پھر اسے واقعی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مسئلے پر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شامجو کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، اور بعض اس کی حامی بھر رہے تھے کہ اسے ایک بار معاف کر دینا چاہیے اور سرداری سے اس کی دستبرداری کو قبول کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی پروفیسر کہ شامجو کی وہ طاقتور فوج جو اس کے ایک اشارے پر لوگوں کو تہو تیغ کرنے کے لیے تیار تھی، بالکل خاموش کھڑی تھی۔ نہ شامجو اپنے فوجیوں کو کوئی حکم دے رہا تھا اور نہ ہی اس کے فوجی اس کا کوئی حکم قبول کر رہے تھے۔ وہ سب کے سب حیران و پریشان اور سرا سہمگی کے عالم میں اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے تو بالآخر اس مسئلے کا حل بھی مجھ ہی کو دریافت کرنا پڑا۔ اس کے لیے پروفیسر میں نے جمہوری طریقہ اختیار کیا تھا۔ پہلے ان لوگوں کی تعداد گنی جو اس بات کے حق میں تھے کہ شامجو کو معاف کر دیا جائے، اور پھر ان لوگوں کی تعداد کا شمار کیا جو شامجو کی موت کے خواہاں تھے۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ نکلی جو شامجو کی معافی کے حق میں تھے۔ چنانچہ میں نے بستی کے بزرگوں سربراہ آور لوگوں کے سامنے یہ صورتحال پیش کر دی اور ان سے کہا کہ وہ اب خود فیصلہ کر لیں۔ ماشا نے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ اس نے بستی کے بزرگوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ چونکہ لوگوں کی اکثریت شامجو کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے شامجو کو اس بار معاف کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سرداری سے بھی معزول کیا جاتا ہے۔ شامجو نے یہ سنتے ہی اپنا سر ماشا کے قدموں پر رکھ دیا اور وہ بے ساختہ آنسو بہانے لگا۔ بستی کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے شامجو بستی کے عام لوگوں کی طرح کھیتوں اور زمینوں پر کام کرے گا۔ شامجو نے بلا چوچرا ساری شرطوں کو تسلیم کر لیا اور اس نے اسی وقت اپنی سرداری کا لباس اتار پھینکا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ بستی کا نیا سردار کون ہوگا۔ میں نئے سردار کے لیے فیروز کا نام تجویز کرتا ہوں، ایک کمر جھکے ہوئے بوڑھے نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس جیسا غیر معمولی طور پر بہادر، نڈر اور غیر معمولی صلاحیتوں کا انسان میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم لوگ شامجو کے ظلم و ستم سے کسی طرح بھی نجات حاصل نہ کر سکتے تھے، اور پھر شاید ہماری تمام بہو بیٹیوں کی عزتیں خاک میں مل جاتی۔ میری رائے میں سرداری کے منصب کا مستحق فیروز ہے اور اس سے زیادہ کوئی اور بہتر نہیں ہو سکتا۔ میں بزرگ مانوش کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، ایک اور بوڑھے نے کہا۔ اس نے دراصل ہم سب کے دل کی بات کہہ دی ہے۔ بلا شبہ فیروز سے زیادہ اس منصب کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس سے بالکل متفق ہوں، ماشا نے پرجوش لہجے میں کہا۔
मेरी बात गौर से सुन लो दोस्तों, मैंने उन लोगों को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, तुमने मेरी इज्जत की और मेरे ऊपर जिस एतमाद का इजहार किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, लेकिन इसके साथ ही मैं मुआवज़त तलब भी हूं। मैं इस बस्ती में एक मुसाफिर की हैसियत से आया हूं, और वो भी पनाह की तलाश में। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कब तक इस बस्ती में कयाम करूंगा और कब अपनी बीवी अरीना के साथ यहां से किसी और तरफ चला जाऊंगा। वैसे भी इस बस्ती की सरदारी पर इन लोगों का ज्यादा हक है जो पुश्ता पुश्त से यहाँ रहते चले आ रहे हैं और जिन्होंने इस बस्ती में जन्म लिया है। अगर तुम लोग मेरी बात को कोई अहमियत देने के लिए तैयार हो तो मैं इस बस्ती के लिए मुअज़्ज़ज़ माशा का नाम तजवीज़ करता हूँ। वो एक उम्र रसीदा, ज़ीरक और दाना और दानिशमंद इंसान है और उसमें मामलात को समझने बूझने की सलाहियत पाई जाती है। नहीं नहीं फेरोज, माशा ने जल्दी से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं कहाँ और बस्ती की सरदारी कहाँ? तुमसे ज्यादा इस मनसब का कोई हकदार नहीं। हम सब की ख्वाहिश है कि तुम ये मनसब कबूल कर लो। मैं बस्ती और बस्ती वालों की हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मैंने कहा, और इस खिदमत की अंजाम दही के लिए मुझे सरदारी की भी जरूरत नहीं। मैं इसके बगैर भी इस बस्ती और इसके रहने वालों के लिए सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में होगा और कभी भी खिदमत से दुरेग नहीं करूंगा। गर्ज ये कि प्रोफेसर बड़ी देर तक इस बात पर बहस होती रही कि नया सरदार किसे बनाया जाए। ज्यादातर लोगों का इसरार था कि मैं सरदारी कबूल कर लूं, लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया और लोगों को समझा बुझा कर इस बात पर राजी कर लिया कि वो माशा को अपना सरदार तस्लीम कर ले। बिल्लाखिर माशा को बस्ती का नया सरदार नामजद कर दिया गया। तमाम लोग इससे मुतमईन और खुश हो गए थे। माशा ने उसी वक्त एक अपनी मुशावरत कमेटी तश्कील दी जिसमें बतौर खास शामिल किया गया और शामजू के साबिक फौजियों को हुक्म दिया गया कि आइंदा नए सरदार की अतात की जाए और उसके अहकामात की पैरवी की जाए। शामजू के तमाम फौजियों ने माशा की अतात कबूल कर ली। इसके बाद से बस्ती में एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। शामजू और उसकी सरदारी ने जुल्म तशद्दुद का जो बाजार गर्म किया हुआ था वो खत्म हो गया और बोमनूस के जमाने का अमन व सुकून वापस लौट आया। बल्कि अब तो बस्ती के लोग बोमनूस के जमाने के मुकाबले में भी ज्यादा खुशहाली और मुसर्रत की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि माशा की कायम करदा मजलिस से मुशावरत ने इनकी सहूलतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया था। अरीना की अगरचे ये ख्वाहिश थी कि मुझे इन लोगों की बस्ती की सरदारी कबूल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मैं खुद जानबूझकर सरदार नहीं बनना चाहता था और एक आम मेहनत कश इंसान की तरह जिंदगी गुजारना मुझे बहुत पसंद है, और वो मेरे इस इस्तदलाल से मुतमईन हो गई थी। शामजू की सरदारी की सारी अकड़ फून निकल गई थी। वो अभी काम और मामूली इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा था। दिन भर वो खेतों में मेहनत करता और शाम को अपने घर चला जाता। वो बहुत कम लोगों से मिलता जुलता था और लोगों की महफिलों में भी कम उठता बैठता था। उसे हरदम शायद ये खदशा लाहक रहता था कि कहीं उससे दोबारा कोई गलती सरजद न हो जाए और इसे अपनी जान से हाथ न धोने पड़े। बस्ती का सारा इंतजाम बड़ी खूबसूरती से चल रहा था। माशा ने अपनी इंतजामी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया था और बस्ती को वाकई की मिसाली बस्ती में तब्दील कर दिया था। हर तरफ खुशहाली और मुसर्रत का दौर दौरा था और लोग चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। गो कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, ताहम बस्ती में एक अच्छी खासी मजबूत फौज तश्कील दे दी गई थी जिसके मुख्तलिफ दस्ते बस्ती के आस पास गश्त करते रहते थे और पहरा देते रहते थे। और वैसे भी बस्ती का हर शख्स फने हर्ब से खूब वाकिफ था और हर शख्स के पास अपना अपना हथियार मौजूद था। और फिर यूं हुआ प्रोफेसर के अचानक लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि शामजू अक्सर बस्ती से गायब हो जाता है। एक दिन शामजू लंबे अरसे के लिए बस्ती से गायब हो गया। इसका ना तो कोई बहन भाई बस्ती में मौजूद था जिससे उसके बारे में मालूम किया जा सकता कि वो कहाँ गया है और कब तक वापस आएगा। वापसी पर अगर कोई उसे दरियाफ्त करता कि वो इतने दिन कहाँ था तो वो जवाब में यही कहता कि काम करते करते थक गया था और चंद दिन के लिए जंगलों में घूमने फिरने के लिए निकल गया। सरदार माशा और मजलिस से मुशावरत के अराकीन को शामजू के मुतअद्दिद बार की गैर हाजिरी की इतलात मिली और मैंने इस सिलसिले में तशवीश का इजहार करते हुए अपना यह खदशा जाहिर किया कि शामजू बस्ती के खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ है और उसका इस तरह बार बार गायब हो जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। चुनाचे ये तय पाया कि शामजू की खामोशी से निगरानी की जाए और आइंदा जब वो बस्ती से बाहर जाएगा तो उसका चुप कर ताक़ुब किया जाएगा। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। जल्दी मालूम हो गया कि शामजू कहाँ जाता था और किस काम के लिए जाता था। हमारी बस्ती के मुहाफिजों ने इतला दी कि पड़ोस की कई बस्तियों की मुश्तरका फौज हम पर हमला आवर होना चाहती है। पड़ोस की कई बस्तियों ने हमारे खिलाफ एक महाज कायम कर लिया है और वो हमारे इलाके को फतेह करके आपस में इसके हिस्से बांट लेना चाहते थे। हमें यह भी मालूम हो गया कि इन लोगों को हमारी फौजी ताकत का और हमारे वसाइल का और हमारी अंदरूनी हालत का पूरे तौर पर इल्म हो चुका है
اور ہم میں سے کوئی شخص انہیں برابر اطلاعات پہنچاتا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ شخص شامجو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔